إلهي نسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى علينا. ببسم الله مولانا ابتدينا فينا وصلنا به في كل أمر ليسر حق بالعالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب محزونا معصونا لكل كتاب أنزله تعالى شفاء للمؤمنين وبالحشر توسلنا ولوذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين طوائف الأملاك ندعو بما في غير لرب أجمعين وبالعلماء بأمر الله ضرا أولياء والصالحين أخص بهم إماما قطب حقا وجيه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيد رسل القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيما الحال تاجا عابدين ونازمها أبا بكر إماما أباه إلهه جاها مكينا ندعو إلى المولى تعالى يحم الحاضرين شامل ودوام وغفران لكل المذنبين ونهدمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر عليه
نسألك بالاسم الأعظم والجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتح إلى رسول شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ومن أرواح كافة ونقولهم بشارة الأرض إلى مغاربها برها برها خصوصا سائر المدن من أهل الجهل زنبل والدل أجمعين وأهل حضر وقلوب خصوصا سيد المهاجر الله مسافر بن مسافر صلى الله عليه وسلم بن علي وعلي وأصول وفرهم ثم إلى أرواج مسادة الأولى معلم كتب نافية وسنة كتب نافية والشيخ الحضر والأذكار الأغراض والأحزاب والزمان صلوات دعوات من نجاة من جنسوس القرآن أكتبهم وأرادهم وحزاب والزمات من صلوات من دعوات من مجاز في معهدنا في مجالسنا في أيام في أوقاتنا في مجلسنا هذا خاصة الحبيب البركة أبي بكر عدي بن عبد الله الأكبر والحبيب محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي وأصولهم وفرعهم ثم إلى صاحب الحارة الحبيب بركة عبد الرحمن بن محمد المنور وأصولهم وفرعهم وتقدم هذه الحرب العلماء والرسول الجميع والمداخل عليهم من دار السلام كلهم أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة ورسول الجنة أن الله يدعو عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ومفاتهم الدنيا والآخرة على أن الله اشتاء علينا عليك فتوح العارفين فجنهم كفدين علم المتابعين الله جميعهم ضال باطن وصل شأن ضال باطن واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واشف مرضانا خصوصا من وصل بالشفاء حبيب علي بن عبد الله بن حامد الحبيب هادي بن أحمد بن شهاب والهباب طلحة بنت قاسم باركبة وسيد حسين بن علي بن عبد الله الحبشي وكل من وديوي رحمة واتي بنت محمد خليل وكل من أوصانا بدعاء الشفاء من إخوان وأصحابنا أحبابنا ثم إلى راضية بنت حبيب عبد الرحمن بن أحمد الأكار وشريفة خديجة بنت زيد بن محمد العطاس وكل من أوصانا بالشفاء من إخوان وصحبنا أحبابنا الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ونرى أعلم أن الله يشفيهم شفاء عاجلا من غير سقم ونرزقنا تقوى واستقامة واهتمام وسكون وسلم الخاتم في خير العافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Jadi kepada ikhwan yang di samping yang mudah-mudahan mungkin bisa masuk masalah 10 bisa masuk ke dalam jatuh. Yang di samping jatuh masuk. Yang di dalam mungkin kalau longgar agak ngerapat dikit. Kalau depannya kosong ngerapat dikit. Itu depan akwali itu bisa didudui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك يا الحمد الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم. تب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin hadirat jamaah majelis taklim Kampung Al-Munawwar, kediaman Habib Abdurrahman Muhammad Munawwar rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada petang yang penuh berkah ini. Dan sebelumnya kami minta maaf kepada rekan-rekan sekalian, terutama yang mungkin ada yang sudah datang pada Senin yang lalu, majelis diliburkan, terkesan agak mendadak. Memang kita sementara nunggu kemarin hujan itu reda, namun tak kunjung reda, dan kami takutkan juga kalau kami naik mobil nyampe sini bisa aman selamat. Tapi sebagai ikhwan Allah Muhammad, semangatnya terlalu tinggi, basa-basa bakal datang, jadi kesian juga. Jadi untuk kemarin minta maaf tidak ada majelis, dan alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan Allah lagi insyaallah. Yang telah datang terutama, dan juga yang pengen datang tapi tidak bisa datang atau sudah semangat datang atau dengar pengumuman libur, semua kita mendapatkan ganjaran pahala yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah datang mungkin dapat tambahan lebih dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan doa kita dijadikan Allah hamba yang mustajib istiqamah dalam segala kebaikan, terutama dalam menghadiri majelis ilmu, majelis taklim. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Masih dalam pembahasan kita dari kitab Fathul Imah ila Bimajul Abad li Maula. Pada hari ini tepatnya tanggal 23 malam 24 di bulan Jumadil Ula. Masih kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Habib Al-Barakah Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Sayyid bin Abdullah Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala. Terakhir yang kita bahas mengenai peringatan dari beliau tentang hal yang teramat sangat penting buat kehidupan kita ikhwan, menjauhkan diri kita dari apa-apa yang sifatnya mendolimi sesama manusia lewat mengambil harta milik mereka dengan jalan yang tidak diridhoi Allah. Apa yang kita sampaikan kemarin, mungkin di zaman kita sekarang lebih banyak lagi macam-macamnya. Yang disampaikan Muhammad ini cuma ada beberapa contoh ya, tipu-tipu muslihat. Zaman sekarang mungkin lebih banyak lagi modelnya. Orang menipu, orang ngambil hamil orang lain walaupun itu cuma sedikit. Ya, uji kita bersejar. Ya, kadang-kadang bersejar, ngambil untung dikit, tapi untung yang diambil dengan cara menipu atau tanpa disadari oleh sang pembeli atau orang yang berhubungan bisnis sama kita. Ikhwan rahimani rahimakumullah, ini yang perlu kami garis bawahi. Perbuatan tersebut dilarang dalam syariat, melakukan bentuk pinjam-minjam ataupun dagang ataupun bisnis apapun, atau bentuk kita mungkin memberikan sifatnya bukan jual beli barang, tapi kita memberikan usaha, apa istilah tadi ini, jasa, ya, memberikan jasa, ya, reparasi atau mencuci AC atau bengkel atau apa, jasa semua. Dan situ kan banyak juga peluang-peluang orang. Kalau zaman Rasulullah mungkin tidak banyak. Sekarang jasa ini macam-macam, ya, elektronik yang sifatnya ya macam-macam sekali, ya, dari mulai dari tebas kebun, ya, tukang bersih ke WC, sedot WC, ya, menghiasi mobil, motor, elektronik, segala macam jasa-jasa. Ini kadang-kadang naudzubillah min dzalik, ya, kita mendapatkan sebagian mereka itu jujur. Ada yang tapi mereka sebagian tidak jujur. Barang masih bagus, suhunya ganti. Ya, suhunya beli barang yang baru, kata kalau rusak ini bisa beli, tidak, masih bagus. Ada yang under di dalam digantinya tanpa kita tahu. Macam-macam kejahatan itu. Nah, ini ikhwan rahimakumullah berlaku bukan hanya terhadap sesama muslim. Sama wong kafir juga hukumnya haram. Tak boleh kita berbuat kedoliman itu. Ya, menipu barang asli kita campur, kita oploskan jadi campuran palsu, tapi masih pakai botol asli, pakai merek yang asli. Macam-macam, ada 1.001, mungkin bukan 1.001 zaman sekarang. Ya, 1.100.000 daripada keburukan. Sampai yang kita pakai untuk ibadah pun. Uji bahasa kita ni kawinnya ada galau. Ya, barang kawinnya ada galau. Kadang-kadang kita ini kita nak kawin-kawinin apa kawin-kawian. Ya, ada yang asli gitu. Kawin pun ada derajatnya, ada volumenya.
ada yang parah, ada yang setengah parah, ada yang campuran dikit baik. Yang asli tadi macam-macam. Nah, ini naudzubillah. Sampailah ke urusan makanan juga. Ya, katanya belido pada iwak dak ada. Ya. Mana baca lagi belido sekarang? Kata iwak belido, iwak asli. Jadi memang iwak asli. Kita ni kalau sudah iwak asli tu pikir itu kali tidak ada iwak aku lah. Iwak asli itu iwak teri. Ya. Dia tidak ada bohong, cuma berhilah. Macam-macam. Macam-macam sekarang dari urus makanan segala macam. Orang kalau jadi baca bahasa kita bersejak. Bersejak kalau kita lihat macam-macam orang kadang-kadang minta maaf ya. Macam dia buat usaha saus, dia sengaja mencari tomat besar, tomat bekas, tomat busuk, cabai busuk, dia carinya nih, ditanggoknya dari pedagang di pasar buah, pasar sayur itu. Ditanggoknya dibelinya dengan harga murah. Ya, dibelinya dengan harga murah, diolahnya dijadikannya lah saus. Kita ya tidak tahu. Dia tergantung niatnya juga. Itu macam itu kadang-kadang kan merugikan dari segi kesehatan. Dia memang berani dengan jual harga lebih murah. Kita tadi yang mana kita hantam, kita tidak mikirkan dari mana nih. Ya, saus ini, cuko macam itu juga, pempek macam-macam malah sekarang. Nah, intinya apapun yang sifatnya kita merugikan orang lain dengan usaha yang kita lakukan, termasuk dari memberikan jasa, hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya. Kalaupun tidak mencapai haram, macam tadi itu, ya kita buatlah saus yang dari bahan-bahan yang busuk kalau tadi itu. Mungkin ya wong yang konsumsi makan bakso, makan model tempat kita ngerasa tidak dirugikan, kenapa? Murah. Ya, tapi merugikan dari segi kesehatan. Kalau tahu wong itu dari mana sumbernya tadi tomat tadi, dari mana sumbernya cabai busuk tadi, mungkin tidak galak wong pakai saus itu. Cuma dikemas cantik, pakainya merek pula segala macam. Nah, yang macam ini apapun yang merugikan orang lain itu sifatnya adalah haram. Kalau sudah haram, rezeki kita pun jadi haram. Ya, jadi haram. Nah, zaman dulu mungkin tidak banyak. Zaman beliau Muhammad ini mungkin tidak banyak. Zaman kita sekarang, masya Allah, tabarakallah. Yang mana namanya barang palsu itu banyak nian barang palsu itu ada kalau. Nah, masyaallah ahbab rahimakumullah. Jadi sekali lagi berbuat kezaliman seperti ini jatuh hukumnya haram, bukan hanya kalau kita menzalimi orang muslim. Orang kafir pun tidak boleh kita budikan, tidak boleh kita tipu dengan apapun penipuan itu. Ya, kadang-kadang bersejauh sedikit hanya tahan kita menipu. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah. Warada fihi anhu alaihi salatu wasallam, itu disebutkan oleh Muhammad, itu semua ada dalil hadisnya. Yang tidak ada dalam hadis cuma hukumnya dikiaskan oleh ulama. Ya, model-model sekarang ini, mana ada zaman dulu AC, mana ada alat elektronik, mana ada sikam, mana ada segala macam zaman sekarang ini. Maju ini tak kata zaman Nabi. Terutama sifatnya jasa tadi, ya, bengkel segala macam. Dikiaskan. Intinya nanti kaidahnya apapun yang merugikan orang lain itu hukumnya haram. Kalau itu disengaja, ya kalau tidak disengaja boleh jadi bisa diselesaikan dengan minta maaf atau mengganti kerugian. Ya, tapi kalau sudah yang namanya bohong, ya jelas-jelas haram. Ya. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Fajtanibu rahimakumullah kullu mahdhurin haram. Maka jauhilah wahai saudaraku, kata Muhammad, jauhilah apapun yang sifatnya bisa merugikan orang lain itu, karena hukumnya haram. Apapun yang dilarang itu jauhi, jangan kita dekati, jangan itu ambil. Ya sekarang ayo kalau nak contoh kebanyakan ini kawannya dari segi makanan ini, gulanya bukan gula asli, gulanya sakarin. Ya kalau itu sudah jadi rahasia umum. Ayo wajar bu ya, 5.000 botol secangkir besar macam ni. Kalau gula aslinya koncor, dia mana untungnya? Ya, pewarna juga, pewarna bukan asli, warna kunyit, warna palsu. Semuanya sekarang ya banyak ni yang palsu. Nak ambil untung banyak tadi. Hati-hati. Ya, walaupun tidak menimbulkan mudarat, walaupun tidak mengganggu kesehatan, tapi itu ada kesan nipunya, tetap hukumnya haram. Semua sifatnya nipu itu dilarang dalam syariat Islam. Ya, haram untuk menipu. Kullu mahdhurin haram, setiap yang dilarang oleh Rasulullah, oleh syariat itu hukumnya haram. Wala tahgiru syai'an min hana. Ini beliau nanti jangan dianggap sepele. Yang macam ini jangan dianggap sepele. Tidak seberapa juga. Rugi kan sejak tadi kita kan, tidak seberapa juga. Tak ada rugi ke orang besar juga. Ini cuma kita nambah untung dikit baik. Macam-macam. Nah,
Kadang-kadang maaf ya, tukang pesen makanan, pesen. Pas kita nyicip pesanan dari pertama, unjuknya contoh tadi kamu di apa mungkin di medsos ya, atau memang pernah nyicip nih yang kita makan yang, wih lemak pakai. Begitu ngasih lemak kita mesen. Pas kita mesen, yang jadi beda rasanya. Rasanya berubah. Kalau kemarin itu bandingnya sekilo iwak 2 kilo sagu, pas kita mesen 2,5 kilo sagu, sekilo kurang iwaknya. Ya, berubah ini sudah. Padahal kita mesen sesuai yang macam inilah kami mesen nih. Ya, berubah. Rasa cukup juga berubah. Sudah. Itu semua dosa. Jangan dianggap sepele. Ya, sagunya yang kemarin itu yang lemak tuh kita beli gendam tadi. Mereknya merek apalah segitiga. Ya, segitiga biru itu ya. Bukan pengalaman tukang pempek dah kami. Ya, segitiga itu. Ya. Pas sudah mau mesen banyak, nyari yang lebih murah. Ya. Dan ternyata lebih murah, tentu mutunya beda. Wong mesennya pengen dengan sagu itulah, jangan dirubah. Bersejar gitu, lumayan Ustaz. Ya kalau sekampil itu bedanya 20.000. Nah, bersejar tadi kadang-kadang hanya merugi ke orang lain. Kadang-kadang kena imbasnya ketika orang itu tahu, tidak galak lagi mau melanjut sama kita. Ya itu alhamdulillah ikhwan. Kalau ketahuan, kelicikan, kejahatan kita ini ketahuan, itu Allah masih sayang. Tapi kalau tidak ketahuan, kita terus laju terus. Ya, sudah sampai bertahun, tidak ada yang tahu kalau kita sudah ngoplos, sudah ngerubah apa yang sebetulnya yang aslinya itu kita rubah. Sampai dah akhirnya sudah sekian lama baru ketahuan. Ya dosa kita nambah panjang. Ya, Allah tidak sayang berarti. Kalau Allah sayang, Allah cinta sama kita, di stopnya. Biar kita tidak diingatkan, masih tidak sadar. Ketahuan, berhenti gitu. Tidak lagi melanjutkan keburukan. Tapi kalau Allah tidak sayang, terus. Nah itulah yang namanya istidraj. Ya, istidraj. Sampailah kita tutup toko, tidak ada yang tahu. Dosa tetap jadi, bukan tidak. Nipu itu tetap dosa. Benang palsu kita ganti campur ke benang asli dengan benang palsu. Matsong kata tadi, orang tidak tahu. Orang juga tidak tahu. Yang asli, yang ahli nanti yang tahu tu megang pacat. Tak ingat menjem, ini campuran, tahu dia. Ya, tapi orang yang tak faham tadi. Kena. Nah, jangan galak bersejar. Jadi Muhammad, jangan kau anggap sepele yang kecil itu. Jangan dianggap sebagai masalah yang sepele itu, karena itu akan merugikan. Merugikan itu bersifatnya haram. La tahgiru syai'an minha. Jangan pernah kau meremehkan, menyepelekan masalah seperti itu. Ya. Qad yakunu sababa ghadab wal intiqam. Boleh jadi gara-gara yang sepele itu Allah murka dan engkau mendapatkan kecelakaan, kebinasaan. Gara-gara yang sepele tadi Allah marah, Allah murka, dan akhirnya kita dapat kecelakaan. Banyak nih kejahatan. Ya, macam kita pesan pempek 100 sikap, pempek pistel. Kalau berkurang 2, mana kita nak tahu. Ya, kadang-kadang bersejar. Berkurang kita tak pas nyampe nak hitung sikap-sikap. Ya. Ada orang nitip kue juga jahat kadang-kadang. Nitip kue berapa sikap? 100 sikap, padahal isinya cuma 95. Pas habis dia nerima setoran 100. Jangan galak bersejar, jangan dianggap sepele. Walaupun ngurangnya cuma sikap. Sikap itu kalau Allah ghadab, marah, dan naudzubillah. Qad yakun sababal ghadab wal intiqam. Boleh jadi itu akan menjadi sebab engkau mendapatkan murka Allah dan engkau dapat kebinasaan. Dapat kebinasaan. Kita contoh ni, insya-Allah dalam lagi kita bakal menghadiri haul Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, Ustaz Makcik Habsyi. Di antara manaqib beliau selalu diangkat itu kewaraannya beliau. Beliau memberikan jasa. Beliau itu subhanallah seorang ustaz, laki-laki tapi diberikan Allah kemampuan pandai menjahit pakaian. Sehingga orang galak mesen numpang, mesen jahitan sama beliau. Nah, kadang-kadang dasar itu dari pemilik pemesan tadi kan, dasar tadi. Nah, kita dapat kadang-kadang sering dasar gitu, dasar mahal, bagus, terpakai cuma 2 meter. Kita tunjukkan 3 meter, terpakai 2 meter, balik ke kita cuma setengah meter, hilang setengah meter. Kadang-kadang licik. Ya, tukang jahit ini licik. Nah, Habib Muhammad jauh dari tempat seperti itu. Beliau menjahit sesuai dengan kebutuhan, sisa disingkirkannya. Ya, nak dibaliknya, bukan cuma sisa yang masih potongan besar, serpihan-serpihan itu pun dibaliknya. Bahkan yang nyampak di bawah rumah suruh cucunya atau budak di rumah itu untuk kamu jenguk, ada tak serpihan kain ini yang model macam ini di bawah rumah. Suruh cari ngapa? Nak dibalik kepada pemiliknya. Sallallahu alaihi Nabi. Nah, kita ni galak bersejar. Ya, ada kadang pakai orang lagi juga tinggal setapak macam ni. Jadi ke lap rumah bae, lap dapur.
Kaget dulu punya uang ini nih. Walaupun itu siso dak bakal dimbeknya oleh wong yang nempat tadi. Izin tetap ikhwan. Haram, hak dia itu. Tak boleh walaupun cuma ukuran 15 kali 15 cm, kecil buat lap cuma. Dasar siso tadi. Kita tak makin ngomong ngembek tadi. Haram tetap hak dia. Nah, ini balik ke dulu. Kalau memang kita pengen nak bersejal, ngomong. Alafu boleh tak kami minta potongan-potongan kecil siso dasar ini. Oh yolah jual ambil lah. Orang kan senang hati, untuk apa dia juga. Ya, apalagi orang yang mampu, bahkan jadi sampah balik terbuang. Nah, kita nak bersejal boleh, atau kita sudah pilah, kumpulkan. Nah, ini yang masih agak bagus, ini yang sudah tidak bagus lagi. Kalau kita memang nak bersejal, minta maaf ya. Yang ini kira-kira kamu nak manfaat ke tak? Oh, kami juga tak tahu untuk apa. Paling yo sip terbuang jual tadi. Nah, sudah boleh tak kami minta? Minta halal. Kami mintanya, kami mungkin nak manfaatkan, nak buat telapak, apa? Buat keset kaki, nah kami sambung. Ini kreatif kan? Sambung jadilah keset kaki, sambung jadilah lap tangan. Halal ikhwan, talabul halal fardhatun ala kulli muslim, kata Rasulullah. Mencari yang halal, meminta halal itu wajib bagi seorang muslim. Jangan kita gampang-gampangkan. Jangan kita gampangkan masalah kecil. Ingat betul, wala tahdiru syai'an minha. Jangan kau anggap sepele masalah kecil itu. Jangan dianggap sepele, hati-hati. Ya. Apapun itu. Ya, kalau kita nak bahas sangat banyak contoh hal-hal yang mungkin dalam kehidupan kita berlaku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Lagi dari parkiran, tak bayar parkir. Cuma 2.000 duit. Tapi sisip, bukan tombolkan di dunia, tombolkan di neraka gitu. Na'udzubillah min dzalik. Cuma 2.000 parkiran tadi. Bagi tapi kita sakit hati tukang parkir. Ya. Sudah makan duit haram kita. Kita ngembek hak uang, hak milik dia. Dan banyak lagi ya, kalau kita terlintas pikiran banyak contoh-contoh. Walhasil jauhkan ikhwan. Qad yakun sababul ghadab wal intiqam. Barangkali hal yang kita anggap sepele itu sebab kita akan mendapatkan kemurkaan Allah dan kebinasaan. Wala taqtulun nafsal allati haramallahu illa bil haqq. Sekarang masuk bab larangan dari Habib Muhammad. Yang mana ini ikhwan rahimakumullah masalah-masalah sangat berat. Mungkin kita tidak ngawikannya. Minta maaf kalau ada mungkin ada yang hadir di sini atau mendengar ini pernah ngawikannya, ini maksiat yang luar biasa. Ya. Tapi insyaallah kita tidak dan terlindung kepada Allah sampai akhir hayat kita tidak menjadi fa'il wala maf'ul. Tidak menjadi orang yang melakukan atau menjadi korban. Apa itu? Masalah pembunuhan. Tapi hati-hati ikhwan, masalah pembunuhan ataupun apapun maksiat, walaupun kita tak ngawi ke, tapi ketika kita dengar kabar tentang itu, menyaksikan di berita, di medsos, kita biasa-biasa baik, seakan-akan apalagi ridho. Nah, lejarlah kau selama ini nganggu wong, mati kau di kawan kau dewek. Itu maaf, kena dosa melok membunuh juga kita. Hati-hati. Maksiat apapun sama, hati-hati. Ya, minimal jangan berkomentar, jangan apa-apa. Kalau pacak mengingkari itu harus. Walaupun itu saksi, dengar kabar si fulan bin fulan yang memang terkenal maaf bandit, meresahkan masyarakat. Akhirnya pas ada acara gentunggal malam-malam dia sama dia berantem. Ya, saling bunuh, terbunuh si fulan. Na'udzubillah Allah, kita ni kadang-kadang melok senang. Nah, kau alhamdulillah juga tenang kampung kita katik sana katik lagi maling. Kaget dulu, yang membunuh ini muslim, yang dibunuh juga muslim. Wa in kan fasik sama fasik, tetap muslim sama muslim. Dua-duanya masuk neraka kata Rasulullah. Dua-duanya idza taqal muslimani, kalau bertemu dua orang muslim, wa idza taqal muslimani bi sayfihima, yang mana kedua membawa senjata, diumpamakan membawa pedang Rasulullah. Fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka kata Rasulullah. Sahabat sempat kaget, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka ya wajar. Mana yang dibunuh itu masuk neraka? Kata Nabi, yang dibunuh itu dia berusaha sebenarnya nak melodi, karena Nabi gambarkan dua-duanya bawa senjata, cuma didulu oleh kawannya. Jadi sudah ada itikat untuk juga membunuh. Wal qatil maqtul. Sekarang sering antum saksikan di medsos, kita nonton berita. Ya kadang-kadang cuma kita menangkap itu sebagai berita labas. Ya, tapi kita dituntut sebenarnya apalagi kita mendengar itu seorang muslim yang dibunuh muslim, yang membunuh muslim, yang membunuh juga muslim, kita harus ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah kasihannya. Doakan biar diampuni Allah dosa mereka berdua. Ya, cuma kita kebanyakan melok ridho. Nah, ridho bil maksiat itu kaidahnya. Kita membiarkan orang berbuat maksiat, berzina, selingkuh segala macam. Kita jadikan bahan cerita.
Ya, seakan-akan kita menganggap itu biasa, itu Ustaz kalau saya masjid lah biasa itu. Nah, berarti seakan-akan meridoi ini. Hati-hati, dosa kena juga kita. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kejadian itu di mana sampai kepada kita beritanya lalu kita meridoi, maka kita mustarik fi dzunub. Kita dapat dosa sama walaupun kita tidak melak melakukan keburukan tersebut. Wala taqtulun nafsan allati haramallahu illa bil haqq. Jangan kau pernah membunuh seseorang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya illa bil haqq, kecuali dengan hak, artinya dengan memang jalan yang disahkan oleh syariat. Siapa yang boleh kita bunuh? Ya, di antaranya kalau kita dalam perperangan, ya. Kalau kita dalam perperangan misalnya, yang melawan orang kafir itu jelas, itu alal haq membunuh. Nah, sekarang ketemunya muslim sama muslim, kapan seorang muslim boleh dibunuh oleh seorang muslim? Ya, ada dalam hukum qisas namanya. Yang membunuh juga bukan kita, tapi qadhi yang menetapkan, hakim menjalankan. Seorang ternyata terbukti membunuh dengan sengaja. Dalam syariat an-nafsu bin nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa itu dalam syariat Islam. Nah, itu contoh membunuh dengan hak, membunuh dengan cara yang dibolehkan dalam syariat. Karena orang yang membunuh dengan sengaja, maka setelah dihukumkan memang diteliti memang ini kesengajaan, ya, maka dia juga boleh dibunuh. Sallallahu Nabi. Apa dia itu? Ala kulli hal hiburannya. Oh, ada apa-apa. Ya, kadang-kadang ada kamu nonton YouTube channel, nah ada iklannya. Itu iklan yang enggak. Ala kulli hal. Wal qatlu minal mubiqat wal muhbitat lil hasanat. Membunuh adalah suatu keburukan yang paling buruk yang menghancurkan kebaikan. Bukan cuma dia buruk tapi menghancurkan kebaikan kita hilang. Wal mujibatul intiqam syari'an, dan orang yang membunuh itu dengan sengaja, astagfirullah ya Rabb. Ngeri kita ikhwan, ya boleh lingkungan kita Palembang ini. Kadang-kadang kita bangga punya kawan orang yang pernah membunuh. Kita bangga punya kawan yang pernah masuk penjara gara-gara membunuh. Ya, berarti kita ini secara langsung ridho dengan gawe dia. Ridho dengan dia gawe dia pernah membunuh tadi. Woi, kalau sana tuh menang jagoan lawan dia. Ya, berapa kali dia masuk penjara bunuh. Kita bangga ke dia, berapa kali dia masuk penjara bunuh. Dan kita bangga berkawan sama dia, misal. Nasallahu ya ikhwan. Itu secara langsung berarti kita meridhoi gawe dia yang buruk tadi. Hisab kita kena panggilan juga ketika dihisab yaumul kiamat. Seakan-akan kita ikut meridhoi perbuatan. Ridha bil maksiat. Orang yang meridhoi suatu kemaksiatan maka dia terhitung juga bermaksiat. Mujibatul intiqam syari'an. Orang yang membunuh itu dia pasti akan mendapatkan kebinasaan dan akan cepat diberikan Allah SWT. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nas jami'an. Lihat ini ikhwan rahimakumullah. Dalam ayat Al-Qur'an Allah menggambarkan orang yang membunuh orang lain dengan tanpa hak. Ya, tanpa hak dia membunuh tadi, bukan dengan ketidaksengajaan, memang dengan sengaja. Maka Al-Quran mengatakan annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, orang yang telah membunuh seseorang dengan tanpa hak, au fasadin fil ard, atau membuat kerusakan di muka bumi Allah ini, fa ka'annama qatala nafsa jami'an, itu orang seakan-akan telah membunuh seluruh manusia. Membunuh seorang itu seakan-akan membunuh seluruh manusia. Kenapa? Berapa banyak sampai hari ini, ya, pandangan-pandangan jahiliyah itu berlaku. Ketika seorang dibunuh oleh kampung sebelah, sekampung ini melok nyerang. Akhirnya terjadilah pembunuhan yang berantai. Karena tidak senang dibunuh, malas pula. Kawan kami dulu kan macam budak tawuran itu kan tidak selesai dia. Ya, dibalasnya lagi, dibalasnya terus. Berantai. Bisa jadi satu kampung aja sadaqah Rasulullah, sadaqallah Rasulullah. Seakan-akan membunuh orang banyak. Seakan-akan membunuh orang banyak. Bukan habis sikap dengan sikap itulah. Akan lebih banyak, dosanya itu besar. Walaupun tidak sampai seperti itu, tetap itu sesuatu yang dilarang dalam syariat Allah. Ya Allah, faman a'zamu min hadzal jurman, alangkah besarnya ini perbuatan dosa. Wa man akhsaru minhu qalban wa jisman, dan alangkah meruginya orang yang melakukan perbuatan ini. Qalban wa jisman, secara zahir, secara batin dia akan menjadi orang yang paling merugi di dunia, di akhirat dia yaumul kiamat. Wa azjaru min dzalika ma haqallahu ba'da hikayatil hukman tatmiman, dan lebih mengerikan lagi ikhwan. Ayat Al-Qur'an menjelaskan
tentang perihal orang yang membunuh begitu dahsyat, begitu mengerikan ikhwan. Kecaman yang Allah berikan dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin muslim dengan sengaja, dengan sengaja, termasuklah aborsi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dokter beranak, dokter bidan itu tidak boleh melakukan aborsi kecuali demi untuk keselamatan sang ibu. Ini ada kasus seperti itu. Ini anak dalam kondisi tidak sehat, dalam keadaan dia punya penyakit, dan kalau budak ini dibiarkan ada dalam kandungan, bukan cuma dia yang akan bahaya, emaknya juga bakal mengalami kefatalan, musibah besar. Emaknya mungkin juga terancam nyawanya. Dengan ilmu dokter dengan ilmu dan prediksi memahami ini penyakit, ini keadaan. Kalau budak ini dibiarkan terus dalam kandungan emaknya, bukan cuma budak ini akan lahir dalam keadaan tidak selamat, emaknya juga bakal meninggal, akan mengalami bermacam kemungkinan yang buruk. Itu boleh. Tapi yang kebanyakan ada ini, na'udzubillah min dzalik, ya, ada yang na'udzubillah, ya, dia pasangan yang halal tapi tidak kepengen hamil, tahu-tahu kebablasan, ya, macam Muji Ustaz Taufik almarhum, pilkada sama pil KB, ya, kalau pil KB lupa laju, ya, jadi, ya tak? Kalau lupa minum pil KB jadi, tapi kalau pilkada lah jadi lupa, ya, bukan omongan anak, ya. Tapi almarhum itu ngomong benar, ya, bedanya pilkada sama pil KB, pas kan ini kan pilkada kan, ya, pil KB sama pil kada. Kalau minum pil KB kan wong kan dah kalah hamil, boleh kawan, menunda kelahiran tu boleh, ya. Kami nak masak ke budak yang duit usaha, ini sikok ni berurutan, ini 2 tahun adik setahun, kalau punya adik lagi rasanya repot, kami di rumah kecil, kami ada WR. Okey, boleh, jangan dibataskan. Artinya sudah kami negara lagi langsung dibatasi dengan secara hal yang sifatnya tidak lagi memungkinkan dia punya anak. Itu haram hukumnya. Tapi kalau sekedar untuk membatasi, insya-Allah kalau budak ni lah besar, lain mungkinlah sudah umur 3-4 tahun, insya-Allah kami nambah lagi anak. Anak kamu berapa? Baru 5 Ustaz. Cakap itu jawaban. Baru 5, bukan sudah 2, sudah 3. Baru 5. Ya. Masya Allah, baru kan 5, 6. Nah kalau 7, sudah 7 Ustaz. Ya, mungkinlah baru 5. Nah, kalau kadang-kadang, maaf, ini terjadi. Kita ni kadang-kadang, ya Allah, melihat orang yang menyanyikan seperti kita, lihat orang yang tidak punya anak, ikhwan. Yang tidak punya anak itu, Allah, maaf, minta maaf ya, mahat akhwat, ya. Yang hakim tu tahu. Kalau kita lanang tidak perlu beban kita, ikhwan. Tapi yang hakim, kita paling galak sedih ketika anak kawan kita yang umurnya sama, kawinnya bagus, ngawak anak ke majlis, ya, awak anak lanang. Oh, ada foto di keluarganya, kita belum punya anak, ada perlu. Tapi hakim, wah, lebih parah keadaannya, sensitif, sampai nak mentu rumah sungkan ketika belum punya anak tadi, ya. Nah, sabar. Ngapa ada bi kalau mau tanya, kamu lah punya anak belum? Ngapa belum lagi? Lemaknya bibir tu. Ngapa belum lagi? Bukan cuma anak tu, cak ngadon pempek. Ngapa belum lagi? Cepatlah kamu umur nambah, kaki lah tua sahaja kulo. Gagal entah belum lanjut nak mana, dah berusaha. Ya, sudah berusaha. Nah, kita sayangkan ini ada, ikhwan. Dia bukan naudzubillah, bukan hasil selingkuh, bukan hasil maksiat zina. Memang pasangan yang sah. Cuma kalau dak galak punya anak banyak. Tahan dia tadi pil KB tadi, melok KB tadi, entah lewat spiral, entah lewat pil, entah apa, pokoknya hati-hati, tanya ustaz, tanya ustazah tentang hukum ini. Yang inti yang sebenarnya pokoknya kalau itu sampai menjadikan kita dak pacak hamil lagi, haram hukumnya. Kecuali demi kesehatan keselamatan. Ya, ada orang punya tumor. Ya, punya tumor, punya kista, punya pola. Yang mana ini nempel di kandung rahimnya. Nak diangkat, mau tak mau rahimnya akan diangkat juga. Kalau tidak diangkat, kemudian tak pacak lepas. Ala kulli hal. Lalu diponis selain tidak pacak hamil lagi dia. Ya demi keselamatan nyawa dia. Buang tumor tadi, buang apa yang mengganggu, kebetulan rahimnya juga melok diang. Nah itu bahkan Allah menganjurkan untuk keselamatan, untuk nyawa kita. Ya, daripada kita membiarkan, belum tentu maaf itu jadi kebaikan, tidak juga. Tapi yang saya ingat, gara-gara tahu-tahu hamil, ya, ada yang digogol punya dengan macam-macam, ya, minuman yang ngegas segala macam biar keguguran. Sepakat suami istri ini. Ya, ada yang bini diam-diam, laki senang dapat lagi anak nih, bininya yang tidak galak. Ada, ini bukan sinetron ya kawan. Ya ada.
lakinya bersama bininya hamil, senang, oh, alhamdulillah, dapat adik lagi budak ni. Ya, bininya tidak senang, makan nanas dia ngantem seprit segala macam, biar keguguran, hati haram kau. Haram. Nah, hukum aborsi ini sendiri ada hukum-hukumnya ikhwan. Termasuk masalah aborsi, masalah yang ada di zaman kita sekarang. Kapan seorang bayi itu boleh digugurkan demi kemaslahatan? Kapan tidak boleh lagi untuk digugurkan? Itu ada hukumnya kalau. Ya. Tapi jelas intinya nanti kalau untuk kemaslahatan sang ibu maka itu dibolehkan, tapi dengan ilmu dokter. Kemaslahatan memang kalau dibiarkan ini akan menjadikan suatu hal yang bahaya buat umi tadi, buat si mak tadi itu. Nah, model macam tadi, keguguran. Disengaja digugurkannya haram. Apalagi kadang-kadang mereka tadi tidak mau, takut. Naudzubillah lagi, naudzubillah takut masalah rezeki. Manu budak tiga ni lagi mengas ngejep-ngejep kita. Apalagi kau nambah sikap lagi. Tahan gugur ke, datang ke dukun, datang ke bidan minta tunjuk obat apa pacak ngegugurkan tadi itu. Haram. Termasuk tukar talan nafsu walaupun belum ditiup kendu, apalagi kalau sudah tertiup kendu 4 bulan, ruh sudah ada, haram mutlak itu. Kecuali balik tadi kemaslahatan, keselamatan itu. Kalau masih di bawah umur itu ada hukum yang mempertimbangkan. Belum sampai 4 bulan, belum ada ruh yang ditiupkan, artinya belum dikatakan itu membunuh. Tapi itu pun ada alasan apa? Kalau tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, tetap hukumnya haram. Nah, kebanyakan ini kan kejadian, ya naudzubillah, atau kebanyakan orang yang melakukan hubungan di luar nikah, entah selingkuh, entah berzina niat, hamil. Alhamdulillah. Bahkan adanya klinik atau tempat khusus untuk aborsi tadi. Terselubung memang. Kalau masang merek aborsi pasti dicekal, tidak boleh. Dia bukannya bidan kelahiran, klinik atau dukun pijat atau dukun bersalin, tapi dia prakteknya. Jangan kan baru ada kasus kemarin itu. Ketahuan nenek-nenek sudah di Jawa sana, umurnya sudah 70. Sudah buka praktek aborsi itu sudah mungkin entah 80 bayi mungkin telah pernah. Yang ditemukan kantong kresek berisi bayi di perkarangan rumahnya ada 20. Sudah jadi tulang belulang kalau. Sampai dikatakan ratu aborsi pun nenek itu. Naudzubillah min dzalik. Sikap nyawa bangsa keluar 2 juta dia dapat. La haula wala quwwata illa billah. Walhasil untuk masalah aborsi, kalau kita memang hadapi satu hal yang memang harus terjadi seperti itu, bertanyalah sama ustaz, sama ustazah yang paham. Ada kondisi-kondisi yang memang harus digugurkan karena mencegah fitnah. Tapi yang model mana dikatakan fitnah itu? Sekali lagi kacamatanya syariat, bukan akal kita. Bukan akal kita. Nah, jadi itu termasuk ikhwan haram hukumnya. Haram hukumnya. Jangan sembarangan menggugurkan itu. Nah, pikir kita, kadang-kadang ya Allah, ikhwan, kalau kita lihat orang yang tidak punya anak, pengen punya anak, sampai dia mengeluarkan duit ratusan juta, sampai dia terbang ke jauh kemana, ngari kuburan wali-wali, munajat pengen dapat anak, datang ke rumah sakit ini, datang ke dokter, sampai jauh ada Singapura sana, pergi tahan ke Singapura sana, belum pesawat, belum ongkos hotel, belum biaya dokternya, bani dengan habis ke duit, bahkan sampailah terakhirnya sudah bayi tabung tersebut belum tentu berhasil, belum tentu jadi atau tidak jadi, itu pun ratusan juta keluar duitnya demi punya dapat anak. Laki toh nak dapat anak di Allah, hati-hati ikhwan, astagfirullahaladzim. Jangan sampai pas tahu hamil langsung kita kau aku pacak sampai hamil itu, malah begini padahal dari berdua malah begini, jadi seakan-akan tidak menerima pemberian Allah ini. Mengut terus, gunyam terus. Dia tidak tahu. Mungkin bayi itu yang kelak jadi nolong dia di yaumil kiamah. Mungkin bayi ini yang akan tumbuh jadi bayi yang soleh, anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah. Dia tidak tahu. Nah, ada kejadian ikhwan, bukan sinetron ini. Dia nolak pemberian Allah ini, digogoknya, dibuangnya. Dia sudah punya anak 2. Begitu anaknya digogoknya, anak 2-nya kecelakaan meninggal, habis. Yang diinjak Allah yang baru ini ditolak, dibuangnya. Allah tidak ridho. Dia sudah punya anak 2. Dia tidak mau nambah lagi anak tadi. Dengan dia melakukan perbuatan itu, subhanallah, anak yang 2 ini dalam suatu kejadian kecelakaan meninggal belakang. Lepas kalau tiga-tiga. Nasallallahu ya. Ikhwan rahimakumullah, minta maaf jangan sampai antum takut punya anak atau nambah anak gara-gara masalah rezeki.
ma min dabbatin illa 'ala Allah rizquha. Rezeki anak inti sudah Allah atur. Rezeki semua makhluk Allah. Allah sudah ngatur. Keyakinan orang dulu itu tidak pernah meleset sampai hari ini. Banyak anak mainnya rezeki itu jelas. Ya, masalah rezeki. Kenapa? Masing-masing itu sudah ada rezekinya juga loh. Balik ke kita kerannya. Jadi kundinya ke pundi kita. Jatah-jatah nih. Balik saya kita seakan-akan banyak rezeki. Cuma maaf, jangan cuma batas itu baik. Ya, masalah rezeki boleh kita yakini. Itu pasti, tapi kadang-kadang kita melalaikan dalam pendidikannya. Nah, dididik, diarahkan, diajari. Ya, diarahkan, diajari, diberikan rezeki yang halalan thayyiban. Jangan sampai diberikan dari yang syubhat, apalagi dari yang haram. Ya, anak sudah nyampe ke masalah siram-nyiram. Ya, cukuplah siraman dari langit untuk kita ikhwan. Berkah, hujan, deras. Ya, itu manfaat. Nah, sekarang lagi masa dak tenang. Masa dak tenang, bukan masa tenang. Apa rumah digedau wong, telepon wong. Ya, dak tenang gitu. Bukan masa tenang. Hati-hati, yang haram tetap haram, jangan disentuh. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita dengar apa ancaman Allah terhadap orang yang membunuh tadi. Firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Jadi kalau tidak sengaja beda lagi, ikhwan. Ada namanya membunuh dengan sengaja, ada yang membunuh tidak sengaja, ada yang membunuh tadi itu membunuh itu sengaja tapi tidak niat membunuh. Tahu-tahu wongnya macam kita mabit dengan batu kecil. Secara logika tidak mati wong ini. Tapi subhanallah pas tekanannya wong itu lagi mangap. Plop. Masuk. Meninggal. Nah, ini kan niat dia bukan nak membunuh. Ya, tapi kejadiannya sampai Nah, ini ada hukum kalau dalam syariat, ikhwan. Ya, bab jinayat. Ada hukumnya kalau. Itu kan sama seperti hukum dunia juga, diteliti keunsuran ketidaksengajaan ini apa karena kelalaian, apa karena semua diteliti kalau. Tentu beda antara orang yang membunuh dengan sengaja dengan membunuh yang tidak sengaja. Ada juga salah salah sasaran. Kawan tuh nak ngicing si fulan, pas sudah tepat jedol, kawan tuh nunduk yang kena depan. Nah, ini kan membunuh tidak sengaja, walaupun niatnya memang nak membunuh, tapi salah sasaran. Itu ada kalau ya. Sebelum ada undang-undang peraturan hukum dunia yang dibuat oleh manusia, yang alhamdulillah ya, di hukum itu memang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia, walaupun mungkin untuk dari segi keadilan tidak mencapai keadilan nian. Barangkali orang membunuh cuma 15 tahun paling lama ya, kecuali kalau memang direncanakan membunuh dengan sengaja, rencana itu mungkin lebih besar. Dalam syariat Islam kan lebih mengerikan, tapi itulah sumber kehidupan. Ketika seorang membunuh dan diberikan hukuman dibunuh dalam Islam, maka orang akan berpikir, tidak gampang-gampang menghilangkan nyawa manusia. Baik. Man qatala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaahu jahannam khalidan fiha. Nasallahu fiha. Maka balasannya untuk dia masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Sallallahu fiha salam. Wa ghadaballahu alaihi wa la'anahu, dan Allah murka dan Allah melaknatnya. A'udzubillah. Sebenarnya dengan yang pertama tadi sudah cukup. Ya. Dengan yang pertama tadi sudah cukup. Fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Balasannya dia bakal dimasukkan ke dalam api neraka dan kekal. Sudah cukup. Tapi di sini, wallahi, nyawa seorang mukmin itu sangat hebat di hadapan Allah. Jangan ke nyawa, ya Pak, menghancurkan perasaan seorang mukmin, menyakiti seorang mukmin di hadapan umat, di hadapan Allah Rasul, itu lebih berat daripada menghancurkan 70 Ka'bah. Kalau kita sengaja menghinakan seorang muslim, menjatuhkan dia, ya, menghancurkan perasaannya dengan sengaja, itu lebih buruk di hadapan Allah Rasul daripada kita menghancurkan 70 Ka'bah. Apalagi kalau membunuhnya. Seorang mukmin itu wong kafir masuk Islam, maka sudah aman, tidak boleh diganggu. Jangankan membunuh, ente sesek darah keluar itu haram, sudah ada tuntutan. Dia kiamat di dunia pun diadili. Itu kalau wong kafir masuk Islam, aman sudah dia. Nah, ini mukmin. Saking tingginya derajat seorang mukmin di hadapan Allah, di hadapan syariat Islam. Ditambah lagi wa ghadiballahu alaihi wa la'nah, dan Allah murka. Allah murka besar dan Allah melaknat orang tersebut. Wa adda lahu 'adzaban 'azimah, dan Allah siapkan baginya azab yang luar biasa hebat.
Hatta akhadha ba'dul ulama min hadhil ayat annahu la taqbal lahu taubah. Sebagian ulama, tapi ini ada khilaf ya. Kalau kita lihat dari ayat ini, seakan-akan sudah vonis tak bakal diterima taubatnya. Kenapa? Masuk neraka kekal. Ya, Allah murka dan Allah melaknatnya, naudzubillah. Wa addalahu adzaban 'azima, dan Allah menyiapkan baginya azab yang azim. Ya, kalau naudzubillah sudah azab azim syadid itu mengerikan ya, kawan. Nah, sebagian ulama hatta akhadha ba'dul ulama, ada sebagian ulama tafsir mengatakan lihat ayat ini menunjukkan kalau orang ini tidak bakal diterima taubatnya oleh Allah. Tapi ini pendapat ya, sebagian ulama mengatakan tetap, karena banyak ayat dan hadis-hadis lain yang mengatakan selagi itu tidak mensekutukan Allah, tidak dia mengkufurkan dirinya kafir, sehebat apapun maksiatnya tetap diterima oleh Allah taubatnya. Nah, itu yang kita pakai oleh ahli sunnah jamaah kebanyakan. Ya, pendapat yang mengatakan ketika orang itu sudah pernah membunuh entah satu entah berapa, lalu dia pengen taubatan nasuha, Allah tetap buka pintu taubat baginya. Walaupun penafsiran ayat itu macam-macam. Ya, dan itu mungkin masih ingat tentang cerita seorang yang sudah membunuh 99 orang. Ya, datang kepada seorang ulama, kebetulan ulama ini tidak bijak. Begitu dengar, begitu nanya, apakah masih diterima taubat aku? Aku sudah membunuh 99 orang. Oh, sikok main neraka. Kau 99, nanti cerita neraka kau. Dengar itu sudah, apalah tidak baca lagi taubat. Laju punya genap 100. Ulama tadi dibunuhnya 100. Tapi subhanallah, Allah masih mengendaki. Walaupun dia sudah bunuh jadi 100, masih ada berharap kalau dia diterima taubat. Sambil dia ketemu dengan seorang ulama yang bijak, yang soleh. Begitu dia mengatakan, aku sudah membunuh 99, bahkan ku genap ke 100 seorang ulama aku bunuh. Gara-gara apa kata ulama tadi? Nah, ya, lebih dari situ pun kalau kau taubat dan minta ampun sama Allah, Allah masih bukakan pintu rahmat. Nangis dia, ternyata Allah masih membuka pintu rahmat selagi kau tidak mensekutukan Allah. Selagi kau tidak status barang orang yang kafir murtad, kau tetap sehebat apapun dosa kau masih diterima Allah, diampuni oleh Allah. Nah, itulah nanti ya ceritanya, dia hanya disuruh untuk oleh ulama soleh tadi biar dia taubatnya mantap, disuruh dia mendatangi satu tempat yang mana di situ tempat itu orangnya kumpulan orang-orang soleh, nafkahnya dari yang halal dan thayyibah. Berjalanlah dia menuju ke tempat tersebut, belum sampai tujuan meninggal dunia, sampai dari situ nanti diukur oleh malaikat. Ini hadis Rasulullah loh, bukan cerita-cerita hikayat. Ya, kalau antum nak buka di Riyadhus Shalihin, di antaranya disebut oleh Imam Nawawi cerita ni. Sampai akhirnya berebut dua malaikat, sikap malaikat adab nak naginya ke neraka, sikap malaikat rahmat nak naginya ke surga. Kenapa? Ini nyingok dosanya yang begitu dahsyat tadi, hebat. Yang ini nyingok taubatnya. Sampai Allah mengadili, malaikat dua ini minta keadilan dari Allah. Siapa yang berhak narik mayat ini? Ke neraka apa ke surga? Maka Allah Rahim, Allah Ghafur Rahim. Allah tahu ni hamba sudah taubatan nasuha. Maka Allah ngomong, ukur jaga dari tempat dia taubat sampai tempat dia meninggal. Ya, dari tempat ini sampai tujuan dia untuk menuju ke tempat yang baik tadi. Yang mana yang lebih parah? Di situ sebetulnya ukurannya sama. Ada yang mengatakan lebih dekat ke tempat dia taubat tadi, tapi dengan izin Allah, Allah perintahkan bumi untuk melipat. Sehingga dengan izin Allah, ukuran menuju ke tempat baik tadi lebih dekat, cuma beda sejengkal. Maka dipilihlah hamba tadi masuk surganya Allah. Taubatan nasuha. Nah, ikhwan, itulah ilmu tafsir. Ulama yang menafsirkan bukan lepalan macam-macam kita. Ya, ulama yang memang punya sifat warak dengan ilmu, dengan mencari hadis segala macam mereka itu. Sehingga mereka kalau nyengok zahirin ini ayat, benar kalau pendapat ulama dengan hatta akhadha ba'dul ulama min hadil ayat, sehingga mengambil pendapat sebagian ulama mengambil pendapat dari ayat ini annahu la taqbalahu taubah, wong yang membunuh tidak bakal diterima taubat. Itu pendapat mereka. Tapi ulama yang mengatakan diterima taubat berdasarkan yang di antara tadi hadis Rasulullah menceritakan seperti itu. Bukan sikok 99 digenap ke 100 pula. Ya. Orang-orang yang membunuh dalam hadis banyak, balik tadi ceritanya hadis Rasulullah mengatakan bahwa sebesar apapun dosa yang mereka lakukan, selagi mereka tidak mensekutukan Allah masih ngampuni. Nah, itu celah kebesaran kemuliaan yang Allah berikan. Ala kulli hal. Kemudian dikatakan juga oleh ulama yang mengatakan tidak terima taubat tadi, wa anta taubatahu anillahi mahjubah. Ya, taubat yang itu sudah tertutup. Alhamdulillah kita saksikan ya, mudah-mudahan Allah jadikan lebih banyak lagi orang-orang yang hijrah banyak ya. Ya, yang mantan-mantan orang nakal, yang memang sudah pernah membunuh, tapi dia tobat, dia nyesel, jadi orang baik, jadi orang soleh. Aduh.
Ya. Walaupun kita tidak menafikan ada pendapat ulama seperti itu, cuma untuk kita jangan memvonis seperti itu. Ya, kita sampaikan gambar bisyara, kabar gembira, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, basyiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan kau takut-takuti. Itulah ulama pertama tadi. Ya, ditakut si kau masuk neraka, kau 99 nak jadi apa? Neraka. Laju dia jadi 100. Nasalafiyah. Ya Allah, mengerikan ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Fa iyyakum an yulimma ahadukum bidzalikal alama. Fa innal mar'u fi faskhatin min amrihi ma lam yusib daman haraman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la zawalud dunya ahwana indallah min qutlil mu'min bighairi haqq. Walau anna ahli samawati wa ahli al-ardi ishtariku fi damin mu'min la adkhalanahumullah nar. Ini hadis yang mengerikan. Fa iyyakum an yalumma ahadukum bidzalikal lamam. Fa innal mar'a fi faskhatin min amrihi ma lam yusib daman haraman. Jangan kau menganggap hal sepele. Menumpahkan darah pun jangan, bukan cuma lewat sampai membunuh. Ya, melukai dengan tanpa izin syariat haram hukumnya. Menumpahkan setetes darah seorang mukmin ya dengan kezaliman hukumnya haram. Apalagi sampai membunuh. Dalam hadis Nabi mengatakan la zawalud dunya ahwanun indallah min qatlil mu'min bighairi haqq. Dunia ini seisinya nilainya jauh lebih rendah di hadapan Allah dibandingkan dengan membunuh seorang mukmin bighairi haq. Artinya tidak bisa ditebus. Karena dunia ini tidak ada nilainya di hadapan Allah dibandingkan kesalahan yang dilakukan seorang yang membunuh saudaranya muslim dengan tanpa hak. Sampai Rasul menambahkan walau anna ahli samawati wa ahli al-ard, seandainya semua makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi ini, di langit dan bumi, mereka bersekutu untuk membunuh seorang mukmin, Allah tidak segan masuk mereka neraka galau-galau. Allah tidak segan untuk memasukkan mereka galau-galau. Wong semua makhluk Allah yang ada di langit sama di bumi bersekutu untuk membunuh seorang muslim, terbunuh seorang muslim, maka Allah tidak sungkan-sungkan untuk masukkan semua mereka ke neraka. Cuma gara-gara sikap tadi. Kenapa? Mukmin, muslim. Mukmin La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sampai di sini ikhwan, insyaallah kita lanjut lagi. Masih pembahasan tentang membunuh ini agak sedikit panjang. Jadi kalaupun kita mendapatkan, kita pakailah pendapat ulama yang masih memberikan harapan luas bagi orang yang berbuat melakukan, ya mungkin karena ketidaktahuan dia, karena kejahilan dia dulu, ya karena dia ngerasa gagal, ngerasa hebat, atau emosi tidak bisa terkontrol dan dia tidak tahu dosanya begitu besar, orang seperti itu lalu membunuh, maka ya kita pakailah pendapat ulama yang mengatakan taubat mereka tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu pertanyaan dari ikhwan, mak mana hukumnya kalau kita ni dulu banyak dan berbuat salah sama umi abah kita, berbuat keburukan, berbuat dosa, sampai umi abah kita meninggal. Setelah mereka meninggal kita baru taubat, baru nyesel. Diterima tak taubat kita? Diterima ya. Ya. Diterima, diampunkan Allah. Wong tua kita sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yaumul Jum'ah yaum turadul a'mal ilal abad. Di hari Jumat setiap amal perbuatan kita jangan kita sampai kepada orang tua kita, sampai kepada Nabi dan pada orang tua kita. Di situ Nabi biasa seandainya nyampe kepada mereka kabar kita tentang yang baik, mereka bersyukur, berdoa agar kita dimantapkan, istiqomahkan Allah. Tapi kalau nyampe itu buruk, ya kita berbuat buruk, kemaksiatan, mereka merasa sedih, berduka, dan mereka minta petunjuk, berdoa dalam kuburnya. Di dalam berdoa doakan biar kita dapat hidayah. Nah, ini ya perbuatan seperti itu mereka masih mendoakan kita. Apalagi kalau kita kesalahan sama dia, tentu dia sudah memaafkan. Mungkin kita beda tahu. Umi abah kita sebelum wafat sudah maafkan kita. Cuma kita tetap harus minta maaf. Tak sempat minta maaf dulu, maka faat bisayyata hasanatan. Dulu aku ngecewa, dulu aku menyedih, dulu aku melakukan keburukan, sekarang akan kubalas dengan kebaikan-kebaikan yang kuhadiahkan
pahala untuk mereka dan Allah akan ngampuni kita. Dan jelas ya dalam hadis tadi Nabi mengatakan wong tua kita ketika melihat sampai kepada mereka kabar kita buruk mendoakan itu biar kita selamat. Apalagi kesalahan yang memang berlaku pada diri mereka lebih utama lagi untuk memaafkan kita dan memberikan kita maaf. Nah, kita berbuat kebajikan untuk menutupi keburukan yang pernah kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah ummahat wa babat akhwat rahimakumullah menyampaikan satu berita mengingat hari Rabu nanti kita pilkada. Jadi untuk majelis diwaspada gara-gara pilkada tidak ada. Ya. Majelis diwaspada gara-gara pilkada tidak ada. Termasuklah maghribnya di Syarus Salikin, badan maghrib kita libur. Tapi untuk besok tetap insyaallah. Baik di Maro sama di Musola Al-Ikhlas. Haji Abdul Somad itu pecah rumah ini lah, depan itu kan ada TPS. Kalau musola itu juga tempat kita parkir motor itu TPS. Tapi bisa dikondisikan insyaallah kita tetap majelis. Karena mengingat malam Kamis kemarin, malam Rabu kemarin kita sudah tidak majelis karena gabung di Kirjaro atau Agil. Jadi insyaallah besok di Muharram maghrib tetap jalan, badal isya juga tetap jalan. Namun untuk hari Rabu libur. Tolong saling sampai. Ya Rabu diwaspada libur dan maghrib di Syarus Salikin juga diliburkan insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala ladha fatub alaina tawbatan likulli awbah wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina لدينا والأهل والإخوان والسائر الخلان محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه والصحب عدادة في صحبه والحمد لله. فاتحة بالقبول رسول الله حضرة رسول الله والسلام صلى الله عليه وسلم على ليلة الفتح والمنوح ورسول صالح يتبت الرسول. الله يتقبل منكم جميع ما عملنا منوينا جميعكم مزيد استمعنا الغالب في تبع السنة. إن الله نور قلوبنا قوالبنا. إن الله يدفع عنا كل شر وضار يبارك بكل خير. إن الله يشفي أمراضنا خصوصا لمن أوصانا بالإشفاء شريفة مريم بنت حميد بن شهاب Haji Zirman binti Dilman Baba Rodia binti Habib Abdurrahman bin Ahmad Waqab wa Syarifah Khadijah binti Zaid Al-Attas wa Sayyid Hadi bin Ahmad bin Shahab wa Ali bin Abdullah bin Hamid wa Dewi Rahmawati binti Muhammad Khalil wa kullu man awsana bil ishfa' min ikhwan Usama Habib Sayyid Hussein bin Ali bin Abdullah Al-Habsyi وكل من أوصل بالشفاء من إخواننا صلى الله عليه وسلم الله يشفيه شفاء عاجلا شفاء لا يرزقكم ولا العالم على دين صالح جالبة كل خير دافئة كل شر لنا ولكم يسمعنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين.